الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله والتابعين لهم بإحسان اما بعد. محترم سامعین، مکتب الدعوہ توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ عنان کے تعاون سے آج اس محفل کے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ منظور احمد شاعر پنجاب حفظہ اللہ تعالی. تمام بھائیوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ قریب تشریف لائیں، جو باہر ہیں اندر تشریف لائیں، چونکہ یہ دینی محفل ہے. اس کے آداب کے مطابق تشریف رکھیں تاکہ آپ کا بیٹھنا بھی اجر اور ثواب کا باعث ہو. تو بغیر مقدمہ تمہید کے دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ منظور احمد شاعر پنجاب حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور فکر آخرت کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. کسی کا کندھا نگینا میں نام ہوتا ہے، کسی کے کفن و دفن کا انتظام ہوتا
ہے۔ عجب ہے تیری دنیا میرے اللہ، کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے، جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا، جانے والا تو جائے گا ہی، صبح ہو گیا یا شام گیا۔ مختصر حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہے جو پوری کائنات کو پالنے والا، پوری کائنات کا خیال کرنے والا ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، جو پوری امت کے لیے ہرس لے کر آئے، پوری امت کی محبت لے کر آئے، پوری امت کا پیار لے کر آئے، پوری امت کے لیے خیال لے کر آئے، دین دنیا میں اعلیٰ لے کر آئے، قرآن اعلیٰ لے کر آئے، امت کا پیار لے کر آئے، جہنم سے بچانے کے لیے آئے، جنت میں لے جانے کے لیے آئے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس علاقے کے زندہ دل نوجوانوں، بزرگوں، آج اللہ رب العالمین نے اس جگہ پر پہلی مرتبہ درس دینے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور یہ میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو میرے آقا کا غلام بنا دے، اور ہم سب کو اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، کملی والے مصطفیٰ کے فرمان کی سمجھ عطا فرما دے۔ آج جو میرے ذمے موضوع شیخ صاحب نے لگایا ہے وہ موضوع ہے فکر آخرت۔ حدیث محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ صحابو، بہترین جو واز ہے زندگی میں وہ فکر موت والا واز ہے۔ جو انسان موت کو یاد کرتا ہے وہ کبھی کسی گناہ کے نزدیک نہیں جاتا۔ محبوب فرماتے ہیں لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، کس لیے؟ قبر کو دیکھ کر تمہیں اپنی موت یاد آ جائے، کسی گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے والوں، اللہ رب العالمین کا قرآن 28 سپارہ ہے، پہلی آیت میں اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں اے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس سے آگے والی آیت پڑھے، اللہ رب العالمین پھر جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ آیت پڑھ کر پھر اگلی آیت اللہ رب العالمین نے پھر بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ساتھ کس طرح؟ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں برکتیں نازل ہو جاتی ہیں، اس کے گھر میں سے تنگی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے، دکھ درد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ادھر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، وہاں باہر لوگ نیٹ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیس بک کھولی ہوتی ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ انسان کا جو جسم ہے دو چیزوں پر مبنی ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ مجھے بتائیں آپ، کتنی چیزوں پر؟ دو چیزوں پر مبنی ہے انسان کا جسم۔ کیا کیا وہ چیز ہے؟ یہ جسم انسان کا زمین پر بنا، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی غذا کے لیے چیزیں بھی اللہ نے زمین پر پیدا کی۔ جب انسان کچھ چیز مثلا کوئی کھائے نہ، پیے نہ، کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، تو انسان دن بدن سوکھتا چلا جائے گا۔ لوگ دیکھنے والے کہیں گے آپ تو مردہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس جسم کو غذا نہ ملے تو یہ مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ روح آئی آسمان سے، اس کی غذا بھی آئی آسمان سے۔ مولانا اس کی غذا بھی کہاں سے آئی؟ آسمان سے۔ جب اس روح کو یہ غذا نہیں ملے گی، یہ روح مردہ ہو جائے گی۔
जब रूह मुर्दा हो जाती है वो गुनाह को गुनाह नहीं समझता, ज़ना को ज़ना नहीं समझता, बेनमाज को यानी नमाज पढ़ना, नमाज को ना पढ़ना, तर्क कर देना गुनाह नहीं समझता, लोगों को गाली निकालना गुनाह नहीं समझता, मिलावट करना गुनाह नहीं समझता, बेईमानी करना गुनाह नहीं समझता, माँ बाप को गाली निकालना गुनाह नहीं समझता, लोगों के साथ ज्यादती जुल्म ज्यादती करना वो गुनाह नहीं समझता, वो सूदी कारोबार करता है गुनाह नहीं समझता। वजह क्या है कि उसकी रूह ये मुर्दा हो चुकी है। इस रूह को ग़िज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? तो आने वाला आता है, आके मेरे महबूब के सामने अर्ज करता है, आका जन्नत में जाना चाहता हूं, कुछ ऐसा अमल बता दो जो करने से मैं जन्नत में चला जाऊं। तो महबूब फरमाते हैं, ओ आने वाले, जन्नत लेना चाहते हो? जी जन्नत लेना चाहता हूं। फिर 3 चीजों की जमानत मुझे दे दो, अपनी जन्नत की जमानत मुझसे ले लो। वो कौन सी चीजें हैं? आइए हदीस पढ़िए। एक रवायत में 2 चीजें हैं, एक रवायत में 3 चीजें बयान की जाती हैं। वो कौन सी 3 चीजें हैं? महबूब फरमाते हैं, ओ मौत का फिक्र करने वालों, ओ दुनिया में जिंदगी गुजारने वालों, कोई इंडिया से आया, कोई पाकिस्तान से आता है, इधर जिंदगी गुजारने वालों, अपने अपने बिस्तर पर सोने वालों, अपने अपने क्वार्टरों पर जाने वालों, एक ही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब फरमाते हैं, 3 चीजों की जमानत मुझे दे दो, अपनी जन्नत की जमानत मुझसे ले लो। वो कौन सी चीजें हैं? महबूब फरमाते हैं, अपनी निगाह की जमानत मुझे दे दो, अपनी जबान की जमानत मुझे दे दो, अपने जिस्म की जमानत मुझे दे दो, तुम्हारी जन्नत का जमानती मैं हो जाता हूं। इंसान की निगाह उठती है, गलत गलत चीजें देखती है, इंसान की निगाह उठती है, लोगों की गैरत पर उठती है। आज लोगों की बेटियों को बेटियों नहीं समझा, बेटी नहीं समझा जाता। इधर फेसबुक पर खोलने वालों और मोबाइल पर इंटरनेट चलाने वालों, तवज्जो करके सुनना मेरी बातें, हो सकता है दोबारा तेरी और मेरी मुलाकात ना हो सके। इधर तो नमाज भी होती है, बाहर फेसबुक पर अपने आप को दूसरों के जनाब मैसेज भी पढ़ते हो, फ्रेंड भी बनाते हो, वो किसकी गैरत है? महबूब फरमाते हैं, बेटियां बेटियां हुआ करती है, चाहे दुश्मन की हो। इधर मोहम्मद अरबी जब मक्का फतह करते हैं, पता चलता है कि फलां जगह पर शिरक हो रहा है। महबूब फरमाते हैं, आईना अली, अली मेरे करीब आओ। अर्ज करते हैं, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब फरमाते हैं, पता करो फलां जगह पर कुछ लोग शिरक करते हैं, पता करो। सैयदना अली जाते हैं, साथ 50 सहाबा ले जाते हैं। कितने सहाबा? बोलिए बोलिए, कितने सहाबा? 50 सहाबा ले जाते हैं, जाकर पता करते हैं, अदी उसका नाम है, हातम ताई का बेटा है। अदी तो भाग गया, हातम ताई की बेटी उधर खड़ी है, नबी के गुलामों ने गिरफ्तार कर ली। इधर डर की वजह से, खौफ की वजह से सर से दुपट्टा उतर जाता है, महबूब के सामने आती है। महबूब जब देखते हैं ये बेटी है, सर से नंगी आ रही है, सर पर दुपट्टा नहीं है, महबूब ने अपनी कंबली मुबारक उतारी है, उस दुश्मन की बेटी पर सर के ऊपर ओढ़ दी है। इधर से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो दुश्मन की बेटी है, इनके सर पर अपनी पाक कंबली मुबारक क्यों दी है? महबूब फरमाते हो, सहाबो, बेटियां बेटियां हुआ करती हैं, चाहे दुश्मन की हो। आज तुम किसी की बेटी का ख्याल करोगे, आने वाले वक्त में महबूब फरमाते हैं लोग तुम्हारी बेटी का ख्याल करेंगे। आज लोगों की इज्जत बर्बाद करते हो, आने वाले वक्त में लोग तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देंगे। ये जैसी करनी है वैसी भरनी है। आज तो आपके पास वक्त नहीं है कुरान सुनने के लिए, कंबली वाले मुस्तफा का फरमान सुनने के लिए। सारा दिन कारोबार में मसरूफ रहते हो, कुरान सुनने के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते। वैसे तो हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, जो मौत का फिक्र करते हैं, अल्लाह की कसम है वो नमाज ज़ाया नहीं करते। इधर जमात हो रही होती है,
میں نے تو اپنے علاقے کی بات کی ہے، باہر لوگ اپنی اپنی گفتگو میں مصروف ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مسجد جو بھری ہوئی نظر آ رہی تھی، اب قرآن سننے کے لیے، محبوب کا فرمان سننے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ وجہ کیا ہے؟ یا تو پھر منبر پر بیٹھنے والے بے عمل ہو چکے ہیں، یا پھر ہمارے دلوں پر موریں لگ چکی ہیں، ہمارے کانوں پر موریں لگ چکی ہیں، ہماری نگاہ پر موریں لگ چکی ہیں۔ یہ پڑھیے اللہ کا قرآن، پہلا سپارہ ہے، پہلے سپارے کا پہلا رکوع ہے، پہلے رکوع کی آخری آیتیں ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ مور لگا دی ان کے دلوں پر، جو دین کی قدر نہیں کرتا، جو قرآن کی قدر نہیں کرتا، جو نبی کے فرمان کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں، محبوب اعلان کر دیجئے، مور لگا دی ان کے دلوں پر، مور لگا دی ان کی آنکھوں پر۔ ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا، وگرنہ اس کے دل پر اثر نہیں ہوگا۔ ان کے سامنے محمد کا فرمان پڑھا جائے گا، اس کے دل پر اثر نہیں ہوگا۔ آنکھوں سے دیکھے گا بھی، دنیا دیکھتا ہے لیکن دین کے معاملے میں اندھا ہوگا۔ دنیا کی باتیں سنتا ہے، فیس بک پر فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، یہ فرینڈ بناتا ہے۔ ادھر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، کانوں میں کیا لگا لیتے ہیں؟ وہ ہینڈ فری لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن اچھا، یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ اس زمرے میں تو نہیں کہیں داخل ہو گیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ جو لوگ توبہ نہیں کرتے ان کے لیے عذاب اللہ نے عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ جو میں بتانا چاہتا ہوں، ادھر رب العالمین کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ او دنیا میں زندگی گزارنے والو، او دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والو، سنیے فکر موت کیا ہے۔ آئیے تمہیں محبوب کے غلام سے ملاقات کرا دیتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بستر مرگ پر لیٹ جاتے ہیں، میری اور آپ کی امی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، زارا قطار رو رہی ہے۔ ادھر پوچھتے ہیں، ابو بکر پوچھتے ہیں، بیٹا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس لیے رو رہی ہو؟ کیا تمہارے بابا نے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا؟ یا اس لیے رو رہی ہو تمہارے بابا نے کوٹھیاں بلڈنگیں بنا لی؟ یا اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارے بابا نے دور خلافت میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ کہنے لگی نہیں نہیں بابا، یہ تو بات نہیں ہے۔ پھر ابو بکر پوچھتے ہیں، بیٹا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ابو بکر کو اپنی بیٹی فرماتی ہیں، ابو جی رو تو اس لیے رہی ہوں، آج خلیفۃ المسلمین جہانوں سے کوچ فرما رہے ہیں، گھر میں نہ نیا کفن موجود ہے، نہ نئے کفن کے پیسے موجود ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، 24 لاکھ مربع کا حکمران ہے، گھر میں نہ نیا کفن موجود ہے، نہ نئے کفن کے لیے پیسے موجود ہیں۔ او انڈیا سے آنے والوں سنو، میں جو باتیں کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہو سکے۔ ادھر ابو بکر کہنے لگے، بیٹا تجھے کس نے کہا ہے وہاں نئے کفنوں کے ساتھ بات بنتی ہے، ادھر نئے کفنوں کے ساتھ بات نہیں بنتی۔ اگر میں اللہ کا مجرم ہوا مجھے نئے کفن کا فائدہ بھی نہیں دیں گے، اگر میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوا مجھے جنت کے لباس آ جائیں گے۔ ادھر ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ساری زندگی نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ مسجد گئے، کہتے ہیں کلمے والی چادر اوپر ڈال دو بخشا جائے گا۔
यही सवाल करना चाहता हूं। सारी जिंदगी अल्लाह को नाराज करने वाले, महबूब को नाराज करने वाले, ये दुनिया तो मीठी मीठी दुनिया है। जो भी इंसान बदकारी करता है वो मीठा मीठा होकर करता है, उसको लुत्फ आता है। वजह क्या है कि शैतान आपको कभी मस्जिद की तरफ जाने नहीं देता। शैतान जो है आपके अमाल जाया करने पर तुला है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जब मौत आएगी एक लम्हा भी तुझे नहीं मिलेगा। आज तो सारी रात सो के गुजार लेता है, आज तो सारी रात फिल्म देख के गुजार लेता है, आज तो सारा दिन फेसबुक पर गुजार लेता है। उधर जब क़यामत का दिन आएगा पता तो उस वक्त चलेगा नबी के गुलाम कौन है, नबी के गुस्ताख कौन है। इधर तो परवाह नहीं करते, कभी सोचते नहीं हो। मौत किसी को बता कर नहीं आती। वो चाहे तो बेटे को बुला ले, वो चाहे तो भाई को बुला ले। इधर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में ये जो कल का दिन गुजरा है, हजरत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, महबूब हमारी वारी के दिन हमारे घर में तशरीफ फरमाए। महबूब बुखार की वजह से थोड़े से मदहोश है। इधर बार बार दरवाजा खड़कता है। हजरत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बार बार जाती हैं, दरवाजा खोलती हैं, कोई आदमी नजर नहीं आता। महबूब पूछते हैं, बेटा क्या बात है बताओ तो सही, क्यों परेशान हो। अर्ज करती हैं, बाबा बार बार जाती हूँ, दरवाजा खटखटाया जाता है और मैं जब देखती हूँ कोई सियाबी नजर नहीं आता, कोई एराबी नजर नहीं आता। महबूब फरमाते हैं, बेटा इधर बैठ जाओ, ये दरवाजे पर वो आया है जो किसी से इजाजत नहीं लिया करता। ये भाई से भाई को जुदा कर देता है, बहनों से भाई जुदा कर देता है, बेटों से बाप जुदा कर देता है। ये माँ की गोदों में से प्यारे प्यारे फूल भी छीन कर ले जाता है, लेकिन अंदर तब आएगा जब तुम्हारा अब्बू मोहम्मद अंदर आने की इजाजत देगा। पूछना चाहता हूं, इधर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया फानी को छोड़कर अल्लाह के मेहमान बन चुके हैं। मदीने में कोराम मचा हुआ है, कोराम मच गया। किस तरह? यही तो बात बताना चाहता हूं। हमारे पाकिस्तान में जो होता है उससे भी आगाह करना चाहता हूं। ये फैसला तुम कर लेना, अपना अपना दिमाग खोल कर बैठो, दिलों की तख्तियां खोल कर बैठो। मेरे हाथ में कुरान है, अल्लाह की कसम है, ये कुरान पकड़ कर ऐलान करना चाहता हूं। जो कुरान की नहीं मानता वो किसकी मानेगा, मुझे बताओ। इधर महबूब दुनिया फानी को छोड़ चुके हैं, इधर मदीने में कुरान मच चुका है। बिलाल ने मदीना छोड़कर शाम की तरफ मुंह कर लिया। इधर मेरे महबूब मुझको नजर नहीं आते। इधर अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं, हजरत उमर रो रहे हैं, हजरत उस्मान रो रहे हैं, हजरत अली उल मुर्तजा भी रो रहे हैं, तला और जुबैर भी रो रहे हैं। मदीने में कुरान मचा हुआ है। जो कल का दिन गुजरा 12 रबीउल वाला दिन है। पूछना चाहता हूं, इधर अबू बकर को नजर नहीं आते, पाकिस्तान के मुल्ला को नजर आ जाते हैं। महबूब के आ गए। मेरी बात जरा समझना, दिलों की तख्ती खोल कर बैठो। इधर अबू बकर रो रहे हैं कि मेरा महबूब मुझे नजर नहीं आ रहा, हमें छोड़कर चला गया, जुदाई देकर चला गया। बिलाल ने मदीना छोड़ दिया, शाम की तरफ मुंह कर लिया। सहाबा कराम में कुरान मचा हुआ है, चीखों की आवाजें आ रही हैं। इधर पाकिस्तान को मौलवी को खुशी मनाने की सूझी हुई है। इधर महबूब अपनी पैदाइश के दिन रोजा रखा करते थे। कभी आपने रखा है रोजा?
ادھر غلامی کا دعویٰ بھی کرتے ہو. محبوب سے محبت کرنے والوں چاہیے تو یہ تھا اس دن ایک آدمی کھڑا ہو جاتا, اللہ تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں محبوب کے آنے کی خوشی میں آج میں نے داڑھی منوانا چھوڑ دی. محبوب کے آنے کی خوشی میں آج کے بعد میں زنا نہیں کروں گا, آج کے بعد میں بدکاری نہیں کروں گا, آج کے بعد 5 وقت نماز پڑھوں گا. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں محبوب کے جانے کا اتنا دکھ ہے, اتنا غم ہے. حسن و حسین رو رہے ہیں, آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رو رہی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں محبوب کی سواری جتنی دیر تک زندہ رہی اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. کس لیے؟ محبوب کی جدائی میں. کبھی آپ نظر تو ڈالیں, کبھی آپ نظر تو ڈالیں. ادھر میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں میرے محبوب کا غلام ہے, اس کا نام حضرت سعد ہے. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اٹھائیں ذرا حدیثیں اٹھائیں. تو آپ مولوی پیچھے لگے ہوئے ہیں, اللہ کی قسمیں کبھی خود بھی پڑھ لیا کرو, حدیثوں کا مطالعہ کرو, قرآن ترجمے والا تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کرو, آپ خود بھی پڑھیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, مولوی پر نہ چھوڑیں. یہ مولوی تو آپ کو جہنم میں لے جائیں گے. اللہ کی قسم ہے یہ فرقہ وریت بنائی مولویوں نے, بنائی مولویوں نے. یہ منبر پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں. آپ سب دعا کر دیں کہ مولوی کو اللہ ہدایت نصیب فرما دے. آمین کہہ دیجئے. جو حق بیان کرے, سچ بیان کرے, اسے سن لیا کرو. کس طرح؟ ادھر مدینے میں آیا, بہت بڑے قبیلے کا چودھری ہے, ابو جہل سے ملاقات ہو جاتی ہے. کہنے لگا او چودھری, او سردار, آپ بیت اللہ میں جا رہے ہیں, آپ بیت اللہ میں جا رہے ہیں, وہاں ایک ہمارا بھتیجا ہے, وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسا جادوگر ہے, اس کی آواز جن کے کانوں پر پڑ جاتی ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے. وہ سردار کہنے لگا اب میں کیا کروں, کرنا کیا ہے؟ ابو جہل نے گھر میں داخل ہوا, وہاں سے روئی لے آئے. یہ اگر کانوں میں ڈال لو بس طواف کر کے واپس آ جانا. ادھر ایک چکر لگایا, دوسرا لگانے لگا تو سوچنے لگا تم تو خود قبیلے کے سردار ہو, اگر بات اچھی لگے تو سینے سے لگا لینا, نہ لگے تو نہ صحیح, تمہارے سر پر کون سی تلوار رکھی ہے. ادھر جب روئی نکالتے ہیں, اللہ کی قسم ہے محبوب قرآن پڑھ رہے تھے. وہ قرآن پڑھنے والا بھی باعمل تھا. آج مولوی بھی قرآن پڑھتے ہیں, بے عمل ہو تو قرآن کا اثر نہیں ہوتا. ادھر مولوی قرآن پڑھنے والا ہو, وہ خود بے عمل ہو, کسی پر اثر کیسے ہوگا؟ ادھر محبوب قرآن پڑھ رہے ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ادھر محبوب قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ چکر لگاتا ہے, دل محبوب کی طرف کھچتا چلا جا رہا ہے. میں نے جو بات عرض کی ہے میرے محبوب کے سامنے بیٹھ جاتا ہے, عرض کرنے لگا آقا مجھے کلمہ پڑھا دو, اپنا مرید بنا لو. یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. ابھی جو بھی واعظ آئے, جو بھی خطیب آئے, جو بھی شیوخ آئے, ان کی بات لازمی سنا کرو. ہو سکتا ہے ان کی بات بولی ہوئی آپ کے دل پر اثر ہو جائے, آپ کسی گناہ سے محفوظ ہو جائیں. کل نفس ذائقۃ الموت. ادھر میرے محبوب کے غلام ہے, اس کا نام حضرت سعد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ کے موقع پر زخمی ہو جاتے ہیں, مسجد نبوی میں خیمہ لگایا جاتا ہے, وہی حضرت سعد کی موت واقع ہو جاتی ہے. قربان جاؤں سعد آپ کی قسمت پر, آپ کو غسل بھی دیتے ہیں تو آمینہ کے لال دیتے ہیں, آپ کا جنازہ بھی پڑھاتے ہیں تو آمینہ کے لال پڑھاتے ہیں. قربان جاؤں ساداب کی عظمت پر, آپ کے جنازے کو 70,000 فرشتوں نے کندھا دیا ہوا ہے. ادھر جنازہ لے جا رہے ہیں, مدینے میں منافقین موجود ہیں. مدینے میں رہنے والے منافق کہتے ہیں سعد کا تو وزن ہی کوئی نہیں ہے,
वजन अमलों का होता है, साद का वजन नहीं है। महबूब सुनते जा रहे हैं, जाकर मेरे महबूब ने कब्र में दाखिल कर दिया, अपने हाथों से दफन किया, मिट्टी डाल दी। अभी मेरे महबूब कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, तुझे तो परवाह ही नहीं इस बात की कि कब्र में अजाब होगा। महबूब फरमाते हैं, मुझे अल्लाह की कसम है, अगर कब्र का अजाब लोगों को बता दिया जाए तो लोग कब्रों में मुर्दे दाखिल करना ही छोड़ दे। आपको कब्र का ख्याल नहीं आता। अभी महबूब ऊपर बैठे हैं, थोड़ी देर गुजरी, महबूब फरमाते अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब मेरे महबूब फारग होते हैं, सहाबा अर्ज करते हैं, आका आज रूटीन से हटकर आपने चंद हमद के कलामात पढ़े, बोले इसकी क्या हिकमत है, क्या दनाई है। महबूब फरमाते हैं, लोगों मेरा साद वो साद है जिनके जनाजे को 70,000 फरिश्तों ने कंधा दिया हुआ था। मेरा साद वो साद है जो मेरी दावतें किया करता था। मेरा साद वो साद है, लोगों पूछना चाहता हूं, जो जन्नतुल बकी में दाखिल है, लेकिन कब्र ने मेरे साद को भी माफ नहीं किया। इस तरह कब्र ने, इस तरह कब्र नजदीक होती है दोनों हाथों की तरह, इस तरह उंगलियों की तरह। इधर महबूब फरमाते अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। महबूब फरमाते अल्लाह ये मेरा गुलाम है, कब्र छोड़ देती है, कब्र छोड़ देती है। महबूब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आज तुझे गुनाह की परवाह ही नहीं है, आज कब्र के अजाब की परवाह नहीं है। फिक्रे मौत का वाज सुनने वालों, फिक्रे मौत का लोगों के सामने जो वाज कर रहा हूं, ये नबी का गुलाम है। मस्जिद नबवी में मौत वाक़या हुई है, जनाजा महबूब पढ़ाते हैं, 70,000 फरिश्ते कंधा देते हैं, जन्नतुल बकी में दफन किए जाते हैं। महबूब दफन करने वाले हैं, अल्लाह की कसम है कब्र ने उसको भी नहीं छोड़ा। आज तुम्हारी मेरी क्या हैसियत है। इसलिए महबूब ने बताया कि ये जो मेरी उम्मत रहती दुनिया में, पता चल जाए लोगों को कि मौत की सजा जो होती है, कब्र का अजाब जो होता है, वो लोगों को पता चल जाए, गुनाह से बच जाएं। इसीलिए तो कहता हूं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में हैल शां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए, तमाशा नहीं है। बशक्ल रंगो गुल पर हकीकत में खार है दुनिया, एक पल में है इधर से उधर, 4 दिन की बहार है दुनिया। और जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। सोने वाले रब को राजी करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, क्या खबर के तेरी सुबह हो नहीं, तू सुबह को हो कहीं ज़ेरे ज़मीं। पहलवानों को बिछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी। रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। और कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। लंदनों पेरिस के सपने छोड़ दे, बस मदीने ही से रिश्ता जोड़ ले।
लंदनों पेरिस के सपने छोड़ दे, बस मदीने ही से रिश्ता जोड़ ले। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। तेरी ताकत तेरा फन ओहदा तेरा, कुछ न काम आएगा सरमाया तेरा। और दबदबा दुनिया में ही रह जाएगा, हुस्न तेरा खाक में मिल जाएगा। बेनमाजी तेरी शामत आएगी, कब्र की दीवार बस मिल जाएगी। कब्र तोड़ेगी यूं तेरी पसलियां, दोनों हाथों की मिले जो उंगलियां। तो खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अज़ल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। पढ़ा रहे गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है। न दुनिया रहेगी न दौलत रहेगी, न शोहरत रहेगी न ताकत रहेगी। न कोई रहा है न कोई रहेगा, न कोई रहा है न कोई रहेगा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है। इधर जिंदगी गुजारने वालों, अपने अपने मुल्क को छोड़कर आने वालों, कभी आपने मौत का ख्याल किया है कि नहीं? हमारे पाकिस्तान के रहने वाला, हमारे गांव से सऊदीया आने वाला या दुबई जाने वाला घर से तैयारी करता है, इधर बेटियां आ जाती हैं, कहती हैं पापा जान आप जा रहे हैं, मेरे लिए कोई ना कोई चीज लेकर आना। इधर बीवी आ जाती है, कहती है मेरे शौहर जान मेरे लिए जेवर लेकर आना। इधर रिश्तेदार आ जाते हैं, भाई आ जाते हैं, कहते हैं भाई मेरे लिए घड़ी लेकर आना, मेरे लिए मोबाइल लेकर आना। नहीं जानते ये बेटे, नहीं जानती बेटियां, नहीं जानते भाई, नहीं जानती बीवी कि ये जो जा रहा है इसके घर में आखिरी कदम लग चुके हैं। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं वो भी पहुंचा नहीं है, रास्ते में मौत वाक़या हो जाती है। ये हंसने वाले लोग वो मैयत जब देखते हैं घर उनका शोक बन जाता है, मातम की शक्ल बन जाती है। यही बताना चाहता हूं, हो सकता है आप वापस घर में ना जाएं, इधर मौत वाक़या हो जाए, इधर अल्लाह को राजी कर लो। इधर अल्लाह राजी कैसे होगा? जो मेरे महबूब की बात मानेगा। इधर अल्लाह राजी कैसे होगा? जो नबी की सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ेगा, जो नबी की सुन्नत के मुताबिक अहलो इयाल से के साथ बर्ताव करेगा। आज मैं जो बात बताना चाहता हूं, अल्लाह की कसम है अगर मैं गलत बताऊं इसकी सजा अल्लाह मुझे दे, तुम्हें ना दे। ये मेरे हाथ में कुरान है, आप देख रहे हैं क्या ये क्या ये कुरान है कि नहीं? ये मेरे हाथ में है, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। यहां कौन जालिम है जो झूठ बोलेगा हाथ में कुरान पकड़कर? सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, मैं बड़ी जिम्मा होना चाहता हूं आप भाइयों से कि वाज तो सुना आपने फिक्र आखिरत वाला, लेकिन नबी की सुन्नत के मुताबिक आपने अमल ना किया। क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब मीज़ान लगा होगा, उधर कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके अमल ऐसे होंगे ओद पहाड़ की तरह। जब तराजू में वजन किया जाएगा तो वजन रुई की तरह उड़ जाएगा। वो जिंदगी में नमाजें तो पढ़ते रहे लेकिन नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ी। वो जिंदगी में रोजे भी रखते रहे
लेकिन नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं रखा। वो सदका खैरात भी करते रहे लेकिन नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं किया। मैं जो बताना चाहता हूँ ये मेरे हाथ में कुरान है। और सऊदीया में जिंदगी गुजारने वालों और अस्कन में आने वालों, इधर मैं जो बात बताना चाहता हूँ अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ, मेरे महबूब जब भी हाथ बांधते थे सीने पर बांधते थे। आप भी आज भी ना माने, अभी भी ना माने तो किस्मत आपकी है। चाहे जिस जहां मर्जी बात बांधो, लेकिन मैंने जो पढ़ा है हदीसों में, सही हदीसों में, महबूब जब भी हाथ बांधते थे सीने पर बांधते थे। कहां बांधते थे? ये मेरे हाथ में कुरान है। क्या है? कोई आदमी, कोई मौलवी किसी से कह लो, मौलवी साहब आप कुरान पर दोनों हाथ रखें। महबूब का हाथ बांधा करते थे, फैसला खुद हो जाएगा, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, 339 हदीस मैंने पढ़ी है जो सही सनद के मुताबिक है। 339 हदीस रफुल यदैन की है। एक हदीस मिलती है जो मेरे भाइयों ने पकड़ रखी है, जिनकी सनद भी नहीं मिलती। क्यों शेख साहब? जिनकी सनद भी नहीं मिलती। 339 हदीस मैंने पढ़ी है जो मेरे महबूब रफुल यदैन करते थे। ये लोग मुल्ला पाकिस्तान के रहने वाले, ये कहते हैं नबी के गुलाम हैं, आते थे कच्छों में बुत लेकर आते थे, इसलिए महबूब ने कहा कि आप रफुल यदैन किया करें। मैंने कहा देखो हम तो सुन्नत के मुताबिक करते इस तरह, ये हमारी कसम इस तरह। यहां पर ये गिरेगा तो नहीं, ये देखो गिरेगा तो नहीं, ये सुन्नत का तरीका है, ये गिरता नहीं ना। वो जब करते हैं इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। फैसला खुद कर लो, अल्लाह की कसम है इन मौलवियों से झंझट के बाहर निकल आओ। मैंने ये कुरान पकड़ कर आपसे बात की है कि मैं अल्लाह के यहाँ मुजरम ना हूं। जो हक बात है मैंने आपको बता दी, चाहे अपनी मर्जी है तुम्हारी अमल करना या ना करना, ये तो अल्लाह की मर्जी है। जिसे चाहे सीधा रास्ता दिखा दे, जिसे चाहे सारी जिंदगी बदकारी में, बेईमानी में, सारी जिंदगी बिदत में गुजार दे। अल्लाह की कसम है मेरे महबूब फरमाते हैं, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदत गुमराही की तरफ जाती है, जो गुमराही की तरफ जाए वो इंसान जहन्नम में चला जाएगा। इधर तो लोग भाइयों भाई का ख्याल नहीं करता। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, जिनको दीन की समझ आती है वो भाई से ज्यादती नहीं करता। जिनको दीन समझ आता है, जो दीन पढ़ा होता है, वो कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इधर मैं अपने गांव का वाकया बताना चाहता हूँ। भाइयों का झगड़ा हो गया पानी लगाने का। जमीन में एक कहता है पानी मैं पहले लगाऊंगा, दूसरा कहता है हमारा पहले टाइम है। इसी बात पर झगड़ा हो गया। छोटे भाइयों ने बड़े भाई को पकड़ लिया, एक दरख्त के साथ बांध दिया। मुझे अल्लाह की कसम है वो भी बेदीन थे, वो बड़ा भाई भी बेदीन था। उनको कुरान नहीं आता था, उनके माँ बाप ने कुरान नहीं पढ़ाया था, ना ही नबी का फरमान पढ़ाया था। वो तीनों बेदीन थे। छोटे भाइयों ने पकड़कर एक दरख्त के साथ बांध दिया। उधर क्या करते हैं, उधर उस भाई के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये बेदीनी का नतीजा है। जो लोग दीन समझेंगे अल्लाह की कसम वो कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। इधर मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आपकी मौत आए, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, इधर मौत आए उधर जन्नत अलाट हो जाए। इधर दफना कराएं, उधर तुम्हारी कब्र को जन्नत का गवारा बना दिया जाए। कल रोजे महशर जाएं मेरे भाई, अल्लाह अर्श का साया नसीब कर दे, पुरसलात से गुजर जाओगे, हौज़े कौसर से पानी पी लोगे, जहन्नम से आजाद हो जाओगे, जन्नत का दाखला मिल जाएगा। वो कौन सी जन्नत है जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, आइए जन्नत का नजारा करना चाहते हो। जो जन्नत मिलेगी, कि जन्नत किसको मिलेगी? नबी के गुलाम को। किसको मिलेगी? बोलो बोलो किसको मिलेगी? नबी को गुलाम, नबी के गुलाम को जन्नत मिलेगी, दूसरे को हरगिज़ नहीं मिलेगी। चाहे वो वहाबी है, चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो बरेलवी है, चाहे देवबंदी है, चाहे हनफी है, चाहे शाफी है, चाहे मालकी है, चाहे हम्बली है, चाहे सोलवर्दी है, चाहे शिया है, चाहे जनाब सैफी है।
جو میرے محبوب کی اطاعت کرے گا، محبوب کی سنت کے مطابق نماز پڑھے گا، ان کو اللہ جنت دے دے گا، دوسروں کو جنت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں ہے، نفرت میں ساری زندگی گزارتی، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے۔ یہی سوال کرنا چاہتا ہوں، جنت میں کیسا جنتی ہوگا؟ قد ہوگا آدم علیہ السلام جتنا۔ یہ انسان کا قد جو ہوتا ہے نا، یہ آدم علیہ السلام کے جتنا ہوگا۔ عمر عیسیٰ علیہ السلام جتنی ہوگی، 33 سال۔ کتنے سال؟ 33 سال عمر ہوگی۔ حسن یوسف علیہ السلام کے جیسا ہوگا، آواز داؤد علیہ السلام کی جیسی ہوگی، اور اخلاق ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جنتی نواب ہے۔ ادھر جنتی نواب آرام کرے گا نا اپنے بستر پر، غلمانوں پر، ادھر آرام کرے گا، سوچے گا، زبان سے نہیں بولے گا، الہی وہ پھل کھانا چاہتا ہوں، رب العالمین وہ پھل منہ کے قریب کر دیں گے، اعلان کرے گا میرے جنتی نواب یہ خود کھا لے گا یا منہ کے اندر داخل کر دوں؟ یہ جنتی نواب ہے۔ تبھی تو کہنا چاہتا ہوں، جو میں یہ نظم پڑھنے لگا ہوں، توجہ سے سماعت فرمانا، یہ قرآن اور حدیث کا ترجمہ ہے۔ ایک ایک لفظ قرآن میں ملے گا، ایک ایک لفظ حدیث میں ملے گا۔ توجہ کرنا ذرا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے مرنے کے بعد؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا آپ؟ پیار محبت سے ایک مرتبہ پھر سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ ادھر سعودیہ میں زندگی گزارنے والوں، کام کرنے والوں، اللہ کی قسم ہے جن بچوں کے لیے انسان حرام کماتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، یعنی ملاوٹ کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں اس اولاد میں سے تمہارے جنازے کو بھی کسی کندھا دینا ہے یا نہیں دینا، کوئی پتہ نہیں۔ انسان کے اپنے عمال ہے، تو جنت کیسی ہوگی؟ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، تے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، ہمیشہ رہن والے بھائی جوانی ہوے گی، زہکے مچھی دے لذیذ، زہکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، کوئی لیٹیا تے لیٹیا ہی کھائی جاوے گا، سونا رب اونوں نعمتاں عطائی جاوے گا، اوتھے سوچاں والے چل دے اشارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، مچھاں داڑھی کولوں شکل بے نیاز ہوے گی، حسن یوسف نبی دا داؤد دی آواز ہوے گی، 33 سال دے جوان، 33 سال دے جوان اوتھے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، کھاندے ون تے سمن اوتھے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے، کستوری والے لگے وچ گارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، تے کیسا سما یارو پر بہار ہوے گا، او جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوے گا، کہہ دو کیسا سما یارو پر بہار ہوے گا، او جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوے گا، وچ جنتاں دے تک دے اے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ اسی لیے تو کہنا چاہتا ہوں، جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا، جو میرے محبوب کی سنت پر چلنے والا، جو نبی کی اطاعت کرے گا، اسے اللہ جنت دے دے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ اللہ ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ میری دلی دعا ہے۔ اب میں دعوت دوں گا دعا کے لیے شیخ صاحب کو، شیخ عبد الرحمن صاحب کو، کہ وہ آئیں اور دعا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سامعین محترم، یہ تھے جناب فضیلت الشیخ منظور احمد شاعر پنجاب حفظہ اللہ تعالی. اللہ ان کے نیک مقاصد میں اللہ کامیابی دے، زیارت حرمین قبول فرمائے، اور اس پروگرام میں جن بھائیوں کا جتنا تعاون ہے ان سب کی یہ نیکیاں قربانیاں قبول فرمائے. سب کا سننا سنانا، سب کی یہ حاضری قبول منظور فرما کر جس طرح آج اس مسجد میں مختلف رنگ، مختلف نیشنلٹی کے، مختلف پیشے کے اکٹھے ہیں، اسی طرح اللہ ہمیں فردوس اعلیٰ میں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور دیگر نیک لوگوں کے ساتھ جمع فرمائے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سنت رسول کا شیدائی بنائے. اللہ ہمیں اپنے فضل کرم سے جنت کا وارث بنائے. ہمارے حق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول منظور فرمائے. ان کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. جب تک زندگی ہے اسلام اور ایمان پر اللہ سب کو قائم اور دائم رکھے، اور جب موت آئے تو کلمے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.